ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਯਾਰ, ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ہاں جی جی بولیں بولیں، نیکسٹ کون بولے گا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی جی عمران صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام، سر۔ بولیں میرے بھائی۔ سر صرف دو باتیں کہہ کے میں چپ کر جاؤں گا انشاءاللہ۔ جی ایک، عامر حق بھائی زندہ باد، آپ نے پورے کا پورا پروگرام ڈیش کر دیا۔ اور وار دوسری دیا۔ بات، دو سیری بن کے آ گئے ہو بس۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جی۔ آپ کو مزے کی ایک آڈیو سناؤں؟ ایک آڈیو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک آڈیو سنیں ذرا۔ سنائیں جی سنائیں جی سنائیں جی۔ یہ امتیاز بھائی مائک کی، میوٹ رکھیں سب دوست، مائک میوٹ رکھیں ذرا، مائک میوٹ رکھیں، سنیں جی۔ امتیاز بھائی نے جب مجھے انفارم کیا نا، میری تو اپنی لائف چل رہی تھی، جب ختم ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ یہ ماحول بننے والا ہے ٹک ٹاک پہ، تو میں اسپیشل لنگر پانی کر کے سائڈ پہ ہو کے بیٹھا۔ تو امتیاز بھائی نے مجھے کہا اے سنے ذرا، یہ جو بھائی نے کہا ہے نا پروگرام ڈیش ڈیش ہو گیا، اے مزے کی گل سننا ذرا۔ پڑھنا انشاءاللہ مل کے نان بھائی بھی جوائن کریں گے، انشاءاللہ مل کے اپنی نفس کو کامنٹ کریں گے انشاءاللہ۔ نان بھائی بھی جوائن کر کر آپ اس بات کو ساتھ تھوڑا سنیں اور انشاءاللہ یہ ہے جی، یہ سننا، سوری۔ سے بتائیے گا ضرور آئے جناب، ذرا جو ہے نا 1.5 گھنٹے کے بعد جناب میدان سجے گا، تو جب سجے گا انشاءاللہ میں آپ کو لنک بھی سینڈ کروں گا، تو اس حوالے سے بتائیے گا ضرور آئے جناب۔ ذرا جو ہے نا ان کو آپ کی جو ہے نا میرے خیال میں آمد کے بعد شاید اس کے بعد پھر پروگرام شاید ڈیش ڈیش ہی ہو جائے۔ دیکھا یہ دیکھا، اب بتائیے یہ ہوتی ہے پیشن گوئی۔ ہاں امتیاز بھائی آ گئے۔ امتیاز بھائی نے آڈیو آپ کو سنا رہا تھا، یہ امتیاز بھائی نے ڈبیٹ شروع ہونے سے پہلے مجھے آڈیو بھیج کے کہا تھا، تو میں نے کہا میں اتنا حصہ آپ کو سناؤں کہ امتیاز بھائی کی پیش گوئی کیسے پوری ہوئی ہے، ذرا سننا۔ ضرور آئے جناب، ذرا جو ہے نا ان کو آپ کی جو ہے نا میرے خیال میں آمد کے بعد شاید اس کے بعد پھر پروگرام شاید ڈیش ڈیش ہی ہو جائے۔ جی امتیاز بھائی کیا کہیے گا جناب؟ کیا پیش گوئی ہے سر آپ کی، آپ جماعت آپ کو اگلا مسیح موعود نہ مان لے۔ جی امتیاز بھائی، میں نے عامر بھائی آپ کے آنے کے بعد ہم نے ان کو 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ اس اسٹریم کے اوپر جو ہے نا وہ عامر صاحب آئے تھے، ان کا ایسے، میں نے کہا دیکھیں یہاں پہ آج کے بعد نہ کبھی عدنان رشید آئے گا نہ امتیاز آئے گا جب تک عزت کے ساتھ عامر حق کو اس براڈ پہ واپس نہیں لایا جائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، میں نے کہا ہمارے عامر بھائی نے کہہ دیا ہے، اب اگر جو میرے بارے میں کہنا نہ جاؤ، کہو بھاگ گیا فلانا ہو گیا، یہ ڈیبیٹ میر صاحب کے ساتھ تب ہوگی جب میر صاحب عامر حق بھائی سے ڈیبیٹ کا ٹائم طے کر کے اس ڈیبیٹ پہ ایگری کریں گے، یہ ان کو بات بتا دیا جی۔ زندہ باد، زبردست، زندہ باد امتیاز، زندہ باد، زندہ باد، اللہ کیونکہ دیکھیں نا عامر بھائی دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ میرے پاس 2 رستے تھے۔ ایک رستہ ہے جسے کہتے ہیں سہولت کا رستہ، چھوٹے پن کا رستہ، او یار کہیں گے امتیاز بھاگ گیا۔ ایک رستہ ہے اسلام کا جسے کہا جاتا ہے عظیمت کا رستہ، جماعت کا رستہ، جہاں پہ میرے عامر حق بھائی کی عزت نہیں ہے نا، میرے بارے میں ساری دنیا جو بھی کہہ لے انشاءاللہ میں نے اس کے ساتھ بات نہیں کرنی ہے۔ اللہ اکبر، زندہ باد، سدا سلامت رہیں، ماشاءاللہ، بارک اللہ، بارک اللہ، الحمدللہ، ید اللہ فوق ید الجماع، الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جو دوست مجھے یوٹیوب پہ پوچھ رہے ہیں لنک کے لیے، ایک منٹ، جو دوست یوٹیوب پہ لنک کے لیے پوچھ رہے ہیں، ایک تو یار گل کر لیندے کرو، پھر تسی مینوں پھر کر دے جی۔ جو دوست لنک کے لیے نا یوٹیوب پہ پوچھ رہے ہیں، بڑے پیارے نوید بھائی ہیں ہمارے، نوید بھائی ٹک ٹاک پہ بیٹھے ہیں، ہم ادھر تشریف لانی پڑے گی، اور ایک بندہ پلیز جگہ بنا دے۔ عمران بھائی آپ چلے جائیں، عدنان بھائی آئے ہیں، ان کو لینا ہے میں نے۔ عمران بھائی آپ کی بات ہوگی، آپ چلے جائیں پلیز۔ میں جا رہا ہوں سر۔ دوست بیٹھے ہوئے نا وہ اپنی لائف فالوور جو گرین ہے ان سب کے ساتھ تھوڑا ذرا شیئر کر دیں تاکہ سب تک پیغام پہنچے آج کا۔ فاروق بھائی میں بھی نیچے جا رہا ہوں، کسی اور کو بلا لیں، بس اتنا کہوں گا عامر بھائی زندہ باد۔ تھینک یو جزاک اللہ جی، زندہ باد، زندہ باد، آپ بھی زندہ باد۔ احمد میمن بھائی ماشاءاللہ زبردست، آپ کامنٹ وغیرہ سارا معاملہ کر رہے تھے۔ عدنان بھائی کو اٹھائیں جی ذرا، ماڈریٹرز عدنان بھائی کو کائنڈلی اوپر لیں۔ میں نے اختتام میں جو عدنان بھائی اہلاً وسہلاً ویلکم، صرف ایک جملہ کہہ لوں، عدنان بھائی بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی، امتیاز بھائی کو بھی ماشاءاللہ، تبصرہ بھی چلے گا۔ میں نے جب آپ ایک بندے کو کارنر کرتے ہو، ایک بندہ انسانوں کی طرح بیٹھ کے بات کرتا ہے اور آپ کو اس کا
सारा वो रवैया, वो रख रखाव, वो एक गुड जेस्चर जिसे बोलते हैं सोशल नॉर्म के तौर पर, आपने उसको अकोमोडेट या उसको एक्नॉलेज नहीं किया। उसके बाद वो बंदा बोलने लगता, आप उसको जगह जगह टोकते हो। एक बंदा जिसके लिए वो बंदा बैठा था, मैं गया ही मीर सलीम के लिए था, यकीन करें। अदनान भाई, इम्तियाज़ भाई बैठे थे, इनकी मौजूदगी में हमारे वहाँ होने की क्या ज़रूरत थी। मैंने जब मीर को वहाँ देखा तो मैंने कमेंट किया है कि भाई इस बंदे की तलाश तो मैं 5 साल से कर रहा हूँ, और इन्होंने मुझे कहा मौका देंगे, उसके बाद बात नहीं करें। तो मैंने ये कहा और आज भी कहता हूँ, आज से 5 साल पहले भी जब सलीम मीर को चैलेंज किया था, यही जुमला बोला था ज़ैतून FM लाइव गवाह। 5 साल पहले वो जुमला दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, किसी कादियानी मर्द के खुशियों में वो पानी नहीं है, और किसी कादियानी औरत के बतन में वो रहम नहीं है, जिसके मिलाप के साथ कोई ऐसा एक मुरब्बी डिबेटर पैदा हो जाए जो अल्हम्दुलिल्लाह किसी मौजू के ऊपर हमारे सामने टिक के बात कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी कहता हूं, इनका सबसे बड़ा फनियर किस तरीके से भीगी बिल्ली बन के वहां बैठा हुआ था, बिफदलिल्लाह व बितौफीकी व बिआउनिही। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा कमाल उसकी ज़ात की फजल और तौफीक की वजह से। ये पब्लिक ने देख लिया है, ये सबसे बड़ा फनियर पैंथर इनका बना फिरता था यहां पे। अल्लाह के हुक्म से ये मेरी गुजारिश है। जी अदनान जी भाई, आमिर इम्तियाज भाई, भाई, मैं कहीं गलत हूं, आप लोग मेरी इस्लाह कीजिएगा, आप मेरे बड़े हैं, बिला शक व शुबा, बिला किसी तरद्दुद के पब्लिक में बेशक मेरी इस्लाह कीजिएगा। यार इन्होंने किया क्या है? बहुत शुक्रिया आमिर भाई, अल्लाह आपको कुछ रखे। देखें, जिस तरह के इम्तियाज भाई ने भी सबके सामने बोला है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि देखें हमारे लिए सबसे बड़ी जो कीमती चीज़ है वो है हमारा इत्तेहाद, हमारी आपस की मोहब्बत। हम मुसलमान हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मुस्लिमु अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु वला युस्लिमुहु मन खाना फ़ी हाजति अख़ीही कान अल्लाहु फ़ी हाजतिही, कि मुसलमान एक दूसरे मुसलमान का भाई है और वो ना उस पर जुल्म करता है ना उसको मजलूम छोड़ता है, और जब उसकी मदद के लिए वो आता है तो अल्लाह उसकी मदद के लिए आता है। देखें, जब उन्होंने आपके साथ ये सलूक किया तो हमारे लिए ये ज़ेब, हमें ज़ेब नहीं देता था कि हम वहाँ पर इनके साथ डिबेट्स करते रहें, और बड़ी ज़्यादती की है इन्होंने। बहुत गलत तरीके से सलीम मीर ने अपना मतलब निकालने की कोशिश की कि जी किसी तरह। असल में इम्तियाज़ भाई, मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं सब भाइयों को, ये हमारे माशाल्लाह बशीरुद्दीन हमारे अमेरिकन बशीरुद्दीन भाई भी आ गए माशाल्लाह, ठीक है, मोस्ट वेलकम। तो मैं आपको सबसे बड़ी अच्छी बात बताऊं एक, ठीक है, इन लोगों को कोई परवाह नहीं है कि ये डिबेट हारें या जीतें। ये सब कुछ जो है ना शोहरत के लिए और अपनी जमात में वाह के लिए ये हमारे साथ डिबेट्स करते हैं। इनके खलीफा का एक क्लिप मैंने आज इम्तियाज़ भाई के साथ शेयर किया है, हो सके तो वहाँ यहाँ वो क्लिप यहाँ चला भी दें। इम्तियाज़ भाई उर्दू में वो बोल रहा है, उसने बाकायदा इस चीज़ का जिक्र किया है कि सोशल मीडिया पे तो जो हमारे मुरब्बी बरसरे पेकार हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए और इन डिबेट्स में नहीं पढ़ना चाहिए। कहता है कि मैंने कनाडा के मुरब्बियों के साथ मीटिंग भी की है, मैंने ये ट्विटर पे क्लिप चढ़ाया है कि मेरी खास कनाडा में, कनाडा के मुरब्बी आप सबको पता है वो कौन से मुरब्बी हैं कनाडा के, ठीक है, कि मेरी उनसे मीटिंग भी हुई है और मैंने उन्हें मना किया है। अब ये कहते फिरते हमें मना नहीं किया गया, और खलीफा खुद कह रहा है, तकरीर कर रहा है कि मैंने मना कर दिया अपने मुरब्बियों को और तुम्हें भी मना कर रहा हूँ, ये नए मुरब्बी जो ट्रेन हुए हैं। ये क्लिप आप देखना इंशाल्लाह ट्विटर पे, और ये शायद अगर यहाँ भी प्ले कर सके तो इसको प्ले करने की कोशिश करते हैं। बात मकसद करने का ये है कि ये लोग, इन्हें कोई परवाह नहीं है कि ये डिबेट जीते या हारे, इनको अपनी, ये सलीम मीर जो है ये दारिया है, ये एथियस्ट है, ये मुसलमान तो छोड़ें, ये कादियानी भी नहीं है, ये कादियानी काफर भी नहीं है, ये असल में बिल्कुल इसके अंदर ईमान की रत्ती नहीं है। अगर होती तो ये इस किस्म की गुफ्तगू लोगों के साथ ना करता। और इस तरह ये एक तो होता है ना बाअसूल आदमी, मर्दाना वार जो लड़ता है, अपने मुखालिफ की भी इज्जत करना जो है ना, ये हमारे में एक, मुसलमानों में एक सिफ्त है कि हम अपने मुखालिफों को भी मानते हैं कि जो मुखालिफीन है हमारे अगर दलेर हैं तो हमें चाहिए कि हम उनको माने। जो दिल और जिगरे वाले हैं ये बुज़दिल लोग हैं, ये इंतहाई बुज़दिल लोग हैं, ठीक है। तो इन लोगों के साथ जो है ना, मैं तो इसके खिलाफ हूँ शुरू से ही, जो है ना, इस शख्स के साथ, इस किस्म, इस कुमाश के लोगों के साथ डिबेट करना, इनको इज्जत देना है, एहतराम देना है। तो इम्तियाज़ भाई ने आगे क्योंकि ट्वीट्स की हुई थी, तो हमारे भाई की इज्जत है, हमारे भाई, हम उसके साथ हैं। लेकिन ये अल्लाह ने आज खुद इनसे ये ब्लंडर करवा दिया है कि हमें
یہ جو ہے نا یہ کام نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے یہ عامر بھائی کے ساتھ جو آج کیا ہے نا، ان کو انتظار کروا کے وہ بھاگ گیا، کہتا ہے میں نے بات ہی نہیں کرنی. پہلے بول دے، تو پہلے بتا دے یار میں نے بات نہیں کرنی، میں بات نہیں کرنا چاہتا، تو عامر بھائی نہ انتظار کرتے. 40 منٹ انتظار کروا کے اپنا کام نکلوا کے، اس کو پتہ ہے کہ میں شہرت جو ہے نا حاصل کرنا چاہتا ہوں، امتیاز بھائی کے ساتھ ڈیبیٹ کروں گا تو جماعت میں میری واہ واہ ہوگی، ہارنے جیتنے کا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس نے ترتیب کیا رکھی ہے ڈیبیٹس کی، پہلے حیات مسیح، پھر ختم نبوت، اور پھر مرزا کی سچائی یا اس کے جھوٹ. یعنی مرزا پہ آخر پہ مرزا کا نام بھی نہیں لینا چاہتے یہ شروع میں، یعنی مرزا کے نام سے یہ ڈیبیٹ شروع کریں گے، ان کو پتہ ہے دوسرے ڈیبیٹ تو ہوں گے ہی نہیں، وہ تو ختم ہو جائیں گے. بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ جو ہمارا جو آپس میں اتحاد اور محبت ہے، اس کی وجہ سے ہم ان لوگوں کے ساتھ انگیج نہیں کریں گے جب تک یہ معافی نہیں مانگیں گے اپنے رویے کی. اور جس طرح کہ امتیاز بھائی نے یہ کہا کہ سٹریم چھوڑی ہے، کہ جب تک یہ عامر بھائی کو عزت اور احترام سے واپس بلا کے ان کی جو ریکویسٹ ہے وہ پوری نہیں کریں گے، سلیم میر میں اگر یہ جرت نہیں ہے کہ ان کے عامر بھائی کے ساتھ اپنا جو پرانا ایک مقدمہ ہے اس کا حل نکالے، جب تک نہیں ہوگا تو ان لوگوں کے ساتھ انگیج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک چھوٹی سی میری التجا ہے چھوٹے بھائی کی حیثیت سے، مجھے عامر بھائی کی عمر کا نہیں پتا لیکن مجھے چھوٹا بننے کا شوق ہے، تو میں چھوٹا بھائی بن کے ایک نصیحت کرتا ہوں کہ کبھی بھی غصے میں بھی جذبات میں بھی آ کے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے اس کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. بے شک یہ ہمیں جتنا مرضی غصہ دلائیں، غضب دلائیں، تو کوشش یہ کریں کہ ہم ان کو ایسی زبان ان کے خلاف استعمال نہ کرے جو ان کا وتیرہ بن چکا ہے. بس میری یہ ریکویسٹ ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے پھر، کیونکہ ہمیں آپ سے بھی محبت ہے، انتہا کی محبت ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی ایسا ہمارے اوپر ایک ایسا موقع آئے کہ ہمیں جو ہے وہ بات کرنی پڑے جو تلخ ہے اور سخت ہے، کیونکہ سچ تلخ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے. تو بس یہ ایک میری ریکویسٹ ہے بس. جی عامر بھائی سوری بھائی، آپ کی بات کاٹی، مجھے معاف کیجیے گا. عامر بھائی میں یہ چاہتا ہوں چونکہ ابھی عدنان بھائی موجود ہے، شاید ان کو بھی جانا ہو، ہم نا 3 منٹ کی نا ایک بات کر دیتے ہیں جو ہم نے آج کی اس ڈیبیٹ کے حوالے سے کلپ لگانا ہے ہر پلیٹ فارم پہ انشاءاللہ. پہلے میں بات رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کیجیے گا، پھر عدنان بھائی کر دیں گے تاکہ اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا دے. کیا خیال ہے؟ بالکل جیسے مناسب سمجھے، ٹھیک ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا سب لوگ نا اپنا مائک میوٹ کر لیں جب ایک بندہ بات کرے گا. جی اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج 3 ڈیبیٹس کے حوالے سے ہماری بات چیت طے ہوئی ہے. ایک بھائی صاحب تھے میاں صاحب کر کے، فیوریٹ کچھ ان کا پلیٹ فارم تھا ٹک ٹاک پہ، وہاں پہ تینوں ڈیبیٹس کے حوالے سے ڈیٹ، ٹائم، شرائط سب کچھ طے ہو چکا ہے. آخر میں ایک بہت بڑی بد نظمی، بد تہذیبی کی گئی. وہ کیا؟ ہمارے عامر حق بھائی، ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کی بات سلیم میر سے کروائی جائے گی. اب عامر حق بھائی نے سلیم میر سے کوئی ذاتی کوئی باتیں تو کرنی نہیں ہے، سب جانتے ہیں، سلیم میر بھی جانتا ہے، سب کا علم ہے جو ٹک ٹاک سے واقف ہے، جو باقی چیزوں سے واقف ہے، کہ بات ایک ہونی تھی. سلیم میر ایک مناظرے کی شرائط طے کرنے کے بعد فرار ہو چکا ہے. عامر بھائی اس کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں. آج کی ٹک ٹاک کی براڈ پہ کہا گیا کہ آپ کی بات کروائی جائے گی، اور عامر بھائی نے ایک ہی بات کرنی تھی کہ بھائی آپ یہ لوگوں کو اصول بتاتے پھرتے ہو، لوگوں کو سکرین شاٹ دکھاتے پھرتے ہو کہ جی ایک بندہ جب مناظرے کے بارے میں بات چیت طے کر لے تو اس کو بھاگنا نہیں ہے، اس کو پھر مناظرہ کرنا ہے. اور سب لوگ اس براڈ میں جا کے یہ بات دیکھ سکتے ہیں. اللہ کی قسم میں نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ بات کی تھی. میں نے کہا کہ آج دونوں ڈیبیٹس کے بارے میں بات طے ہوگی، میری ڈیبیٹس بھی اور عامر حق بھائی کی ڈیبیٹس بھی. اگر یہ بات وہاں پہ نہ نکلے، اللہ کی قسم میں اپنا سب کچھ ڈیلیٹ کر کے اپنے گھر بیٹھ جاؤں گا. اس کو جا کے ویریفائی کریں وہاں سے. عامر حق بھائی کو بٹھا کے رکھا گیا، چلے کوئی بات نہیں. سلیم میر نے کہا کہ میں نے براہ راست ان سے بات نہیں کرنی ہے، اس پہ بھی عامر حق بھائی ایگری ہو گئے. پھر انہوں نے کہا کہ چلو مجھے بات کرنے دو. کتنی دیر تک مسلسل ان کو بات نہ کرنے دی یار. اور ساتھ کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، ان کے لوگ آ کے ان کو ڈسکس بھی کر رہے ہیں. کوئی جناب ان کو کہہ رہا ہے کہ اس کی زبان ایسے ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جو براڈ کے ہوسٹ ہے میاں صاحب، وہ فرار ہو گئے، وہ وہاں پہ نظر ہی نہیں آ رہے ہیں. کوئی بندہ نہ کسی کو بتا رہا ہے نہ روک رہا ہے، مسلسل لوگ اور عامر حق بھائی کو مسلسل پہلے میوٹ کرتے رہے. اور
फिर वादा की खिलाफ वर्जी करते हुए चले सलीम मीर से डिबेट तय करवाना, एक वो तो बात थी, असल बात तो वो थी, उनको बात करने का मौका भी ना दिया गया और हमारे आमिर हक भाई की शदीद वहां पे तौहीन की गई, उनको अपनी बात भी ना करने दी गई, उनको बार बार उनका माइक म्यूट किया गया और उनको बदतहजीबी की आखिरी हद फलांगते हुए उनको ब्रॉड से निकाल दिया गया अपनी बात के दौरान ही। उसके एहतजाज में मैंने ये बात कर दी है, यहाँ पे इम्तियाज की इज्जत की कोई हैसियत नहीं है, यहाँ पे हैसियत है अल जमात की, मुसलमानों की जमात की है बात यहाँ पे। मुझे मेरे बारे में जो मर्जी कोई कहता रहे, लेकिन मैं एक बात दो टोक अंदाज में कह दूं। और दूसरी ये बात नोट करें, यहाँ पे जो ब्रॉड के होस्ट थे ना मियाँ साहब, फेवरेट वाले जो थे, वो अपने आप को बरी जिम्मा नहीं कर सकते। अगर मेरी डिबेट्स की बातें उनकी ब्रॉड पे तय हुई है ना, तो आमिर हक भाई की बेइज्जती भी वहां पे हुई है। तो जनाब टोटल दो शर्तें हैं। आमिर हक भाई से जो ब्रॉड के होस्ट हैं वो इस बात पे माफी मांगे, उनको इज्जत और एहतराम के साथ उसी प्लेटफॉर्म पे वापस ला के अपनी बात करने का मौका दिया जाए। दूसरी बात, जिस वक्त तक सलीम मीर वो डिबेट जो वो तय करके भागा हुआ है, जब तक वो आमिर हक भाई से उस डिबेट का डेट और टाइम तय नहीं करता। मैंने कहा था डिबेट ना डिबेट्स पहले मेरी होंगी इंशाल्लाह, ये मेरा वादा है आप लोगों से। आमिर हक भाई से सिर्फ डिबेट का डेट और टाइम तय कर ले। और आप तो 3 दिनों की बात करते हो ना, सुनो जरा, आमिर हक भाई से डिबेट का डेट और टाइम तय करो। खुदा की कसम मैं 3 की 3 डिबेट्स आपके साथ एक ही दिन में करूंगा, ये भी मेरा आपसे वादा है। आप मुझे 3 दिन भी ना दो, लेकिन ये 2 शर्तें हमारी। जी आमिर भाई। इम्तियाज भाई बंदे सिर्फ 2 ऐड कर लें काइंडली। आप लोग गुफ्तगू कर रहे थे, शायद नोट नहीं किया, मैं खुद नहीं उतरा, मुझे उतारा गया और मैंने 10 बार नीचे मैसेज लिखा कि आपने एज ए मेहमान और कमेंटेटर मुझे बुलाया था, और जब मेरा बिल्कुल तबसरे की बारी आने वाली थी तभी उतार दिया और मेरी जगह एक बंदा इन्होंने और चढ़ा लिया जो तारीफें कर रहा था, जी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बड़ा प्यारा टाइम दिया गया है। और एक चीज को ज़हन में रखें, इन्होंने मीर सलीम का नाम पेश किया था, इनके बंदों ने, जो ऊपर बैठा हुआ था ना उसने मीर सलीम का नाम पेश किया। मैं उधर ही मैं बोला था कि नीचे हमारे आमिर हक भाई मौजूद हैं, उन्हें उठाएं, मैं आमिर हक का नाम पेश कर रहा हूं मीर सलीम के मुकाबले में। और ये उस चीज के ऊपर इन्होंने तब ये चुप रहे थे, ये बाद में इन्होंने जो मिसने बने हैं ना, चालाकी की है कि जी हम बात नहीं करते, इन्होंने तो उठाया ही आमिर हक को इसलिए था कि मीर सलीम के मुकाबले में उसका नाम पेश किया गया। तो ये किस तरह भाग सकते हैं उस बात से? वो रिकॉर्ड में आप जब रिप्ले देखेंगे उसमें पता चलेगा आपको। जी करें बात अपना आमिर भाई या अदनान भाई। अनीस भाई, आपको ये कहा था कि जब आपके तबसरे की बारी आती है ना, तो उस वक्त मियां साहब आपको नीचे उतारेंगे। आपको याद है ना मेरी बातें सारी? जी जी जी, और ये जरा क्लिप मुकम्मल हो लेने दें जरा। उन्होंने वही काम किया है, जब आपके तबसरे की बारी आई आपको उतार दिया। जी जरा आमिर भाई को बोलने दें जरा। जी आमिर भाई। जज़ाकल्लाह। यहाँ इम्तियाज़ भाई ने जो तफसील से गुफ्तगू कर दी है, उसके ऊपर मैं सिर्फ इतना इजाफा करना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इंसाफ का तकाजा ये था कि मेरी बात का कोई जवाब दे न दे, पहले तो उसूल वही है, मगर मुझे कम से कम बात करने का मौका दिया जाता। हालत तो उस वक्त मुझे दिगरगूं नज़र आई, हकीम साहब ने भी कहा था कि हालत दिगरगूं हो गई थी, तो मुझे आज जमाते कादियानिया की हालत दिगरगूं दिखाई दी है। अगर मुझे बात करने का मौका दिया जाता तो आज और आगे कादियानियत के ऊपर इन मौज़ूआत पर बात ना हो रही होती। तो अगर किसी को गम गुस्सा हो या किसी को परेशानी हो तो वो याद रखे कि हमें जनाब मौका नहीं दिया गया बात करने का उसूली तौर पर। बहरहाल जो डिबेट तय पाई थी, वो इम्तियाज़ भाई ने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट रखा कि डिबेट जो तय पाई थी वो भी वहीं तय पाई थी, वो भी रिकॉर्डिंग में है। और ये बात भी तय पाई थी कि मुझे बात करवाई जाएगी, ये बात भी तय पाई थी कि मुझे मौका दिया जाएगा। आप माइक म्यूट रखें, अच्छे बच्चे की तरह माइक म्यूट रखें, आपको हम मौका देंगे, ठीक है जी। फिर कहते ने बूटा गाला कट दा है। अच्छा खैर, बहरहाल बात अब मैं करने लगा हूँ, वो ये कि इम्तियाज़ भाई, मैंने वहाँ अपनी ज़ाती हैसियत में ये राय रखी थी जो कि उसूली तौर पर महकम भी है और मुस्बत भी। और मैं आप लोगों की आला ज़रफ़ी समझता हूँ कि आपने इस खाकसार की इस राय को ये अहमियत दी, अदनान भाई ने भी और आपने, और ये माना इस चीज़ को उसूली तौर पर कि एक बंदा कह रहा है जी मेरे साथ डिबेट करो, मेरे साथ डिबेट करो, तय किया है, ट्विटर पर तय किया है, मेरे पास व्हाट्सएप की पूरी PDF पड़ी है। मीर सलीम बात क्यों नहीं कर रहा था? सोचो ना कादियानी दोस्त मेरे,
अगर सुन रहे हैं सोचें, मीर सलीम का हलक क्यों खुश्क हो गया था, वो मेरा नाम तक क्यों नहीं ले रहा था, मुझे मुखातिब तक क्यों नहीं कर रहा था। सोचे ना, 5 साल से उस पीडीएफ को तैयार करके मीर सलीम को ढूंढता फिर रहा हूं, किधर है तू। पीडीएफ तो मेरे पास भी है, व्हाट्सएप मैसेजेस तो मेरे पास भी हैं, कॉल्स तो मेरे पास भी हैं, पालटॉक के चैट्स तो मेरे पास भी हैं, सारे बहाने तो मेरे पास भी हैं, और 5 साल पहले लाइव स्ट्रीम में भी किया हुआ है वो सारे का सारा कवर। तो सवाल यह है कि अगर इम्तियाज भाई के ट्विटर के उस सारे पैटर्न को, जिसको उन्होंने मान भी लिया वहां पर आला जरफी का मुजाहरा करते, उन्होंने कहा ठीक है जो कहते हो बात शुरू करो, तो सवाल यह है कि भाई मेरी बात कहां गई, मेरी भी तो बीच में है ना, मेरे मुनाजरे कहां गए, वो मेरी डिबेट कहां गई, वो खा गए, डिकार मार गए। एक चीज, दूसरी चीज ये जो माहौल हुआ है, इस माहौल के बाद तो